हॅलो, गुड आफ्टरनून अँड वेलकम टू दिस लेक्चर. तुम्हाला माहिती आहे का, आज भारतात एक खूप महत्त्वाची गोष्ट चालू आहे. काय गोष्ट चालू आहे माहिती तुम्हाला? बजेट. व्हेरी गुड. सो लेट्स गो टू डायरेक्टली पार्लमेंट आणि ॲक्च्युली बघूया आपण पार्लमेंटमध्ये कसं बजेट प्रेझेंट केलं जातं. तुम्हाला चालणार आहे का? कारण तुम्ही हेच सगळं शिकताय, पब्लिक रेव्हेन्यू काय, बजेट काय. तुमच्यासाठी ॲक्च्युअल बजेटमध्ये काय चालू आहे हे बघणं खूपच महत्त्वाचं असतं. सो आय गेस लेट्स सी दॅट. तुम्हाला काय वाटतं, आपण थोडा वेळ बजेटमध्ये काय चाललंय ते बघूया? येस मॅम. Okay, I would take you to the parliament live session of the parliament. Let me share my screen. These men and women for how they were able to carry out their work and duty to Just a provide minute, for the okay. nation's basics. तुम्हाला आवाज ऐकायला येतोय रे? येतोय ना तुम्हाला आवाज ऐकू? आणि माझी स्क्रीन पण दिसतेय? Speaker, sir. Yes, ma'am. For public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered the government announced the Atmanirbhar. बाळांनो, मला सांगा, तुम्हाला ऐकायला येतंय का? नो मॅम. तुम्हाला ऐकायला नाही येतंय? एक सेकंड हा. आता बघा. To sustain the recovery further into the year, he also rolled out two more. नो मॅम. नाही येतं अजूनही? आता बघा. Two and three. Total financial impact of all the येतंय? Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI. येतंय का सांगा मला, म्हणजे मला कळेल. नाही मॅडम. नाही येतंय का अजूनही? बरं, मी चेक करते. मे बी असं खरं झूमला होत नाही कधी, नाही का? आपल्याला चांगलं ऐकायला येत असतं जेव्हा व्हिडिओ प्ले करतो तेव्हा आपण. आता मी प्ले करते आणि मला सांगा ऐकायला येतंय का? ओके. Today, India has two vaccines available येतंय? and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but ऐकायला येतंय का also बाळांनो? those of 100 or more countries. It is added comfort to know that two or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and vigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the two world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. येस मॅम. आती आवाज. One in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the life
and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. सो ऍक्च्युली सांगायचं झालं तर बजेट हे खूप तास, जर 2 ते 3 तास वगैरे, आत्ताच जर बघितलं तर 11 वाजता बजेट सुरू झालं आजचा हप्ता आणि 11 वाजल्यापासून बजेट चालू आहे. आपल्या फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मॅम त्या बजेट देत आहेत आणि त्याच्यावर काय काय असेल ते डेफिनेटली आपण उद्या चर्चा करूच ह्याच्यावरती. आपण ह्याच्यावर बोलूया बिकॉज दॅट्स द इम्पॉर्टंट थिंग. बिकॉज आपला देश आणि आपलं सरकार जे निर्णय आपल्यासाठी घेत आहे त्याचा आपल्यासाठी मॅक्झिमम सोशल ऍडव्हान्टेज आहे का हे आपण बघू शकतो. आपण शिकलोय राईट, ह्यूज डाल्टनने म्हटल्याप्रमाणे की ज्या फिस्कल पॉलिसी असतात, ज्या बजेटरी पॉलिसी असतात त्याने देशातल्या समाजाला मैक्सिमम फायदा होता है का, सबसे ज्यादा उनको गेन हो रहा है कि नहीं, ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है. तो ये सब हम देखेंगे. डेफिनेटली वी विल बी वॉकिंग थ्रू दिस, लेकिन पहले आज का लेसन शुरू करते. Today we are going through the canons of taxation. लेकिन before that, I would show you one video. तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसते? What is tax? Yes, ma'am. Hello, my name Yes. is Cute. I design rocket-propelled clothes. I came to Earth because I am fascinated by your shoes. There is no such thing on my planet. I have a great idea. I will design rocket-propelled shoes. Europeans love shoes. I will make my shoes in the European Union. But I read that if I start a business, I have a lot of responsibilities, like paying tax. I must find out more about tax. Come with me. Let's investigate. That was that. They will have to give up. None of them can afford to build the playground. What? And give money so that others can also enjoy the park? Why? The young earthlings are amazing. Got their parents involved too. So that's what common contribution means. Taxes are common contributions, just like those. I wonder what you can achieve with all that tax money. Who pays for the public lighting? Humans talk about bills all the time, but no one says anything about this. Who built these roads? Look, someone even fills in the potholes. Who pays for that? Who pays so that these people keep them safe? They get to learn for free. How come? And they have someone to take care of them. They get hurt. Or if something bad happens, how is this possible? That's where the money comes from. Taxes. Everybody contributes so that everybody can benefit. Just like those amazing kids did. Let's get something straight. Do I have to pay tax if I open my rocket shoe shop? Yes, you will pay taxes. For example, you will pay tax on the income you obtain. Aha! I pay a part of the profit as tax because I use all these public services to make that profit. Sounds fair. Are there exceptions from this rule?
Yes, there are situations where we don't pay taxes. Am I one of these exceptions? If you have your own income or own a house or buy and sell things, you will pay tax. That's clear. And how much do I need to pay? According to your ability to pay. Huh, that's a relief. Well, can I give some of the shoes I designed in order to pay my taxes? Unfortunately, no, you can't. Taxes are only paid in money. Yeah, thought so. But do I really have to pay tax? The question you need to ask yourself is this one. Do you enjoy well-equipped hospitals to feel secure, good roads, modern schools? Oh yeah, I really appreciate that. You see, neither of these would exist without everyone's contribution, including yours. Got it. More resources collected from taxes mean better public services. So, let's get this straight. I am one of you now, so I have to pay taxes like anyone else. Yep, that's the law. Taxes are my contribution to the public services I enjoy. I can use public services freely, but they don't come for free. We all pay for them, even kids, because we need them in order to have a better life. I will need money to pay them. That may be a problem, but I will pay according to what I earn. That's good, since rocket shoes are not the easiest things to sell around here. You know what? Taxes seem such a complicated subject. Couldn't understand what they are and why you pay them. I had no idea how they work and why they are important. But the kids helped me figure it out. Because they decided to contribute and build what they needed, rather than sit back and not get involved. They chose to stick together and support each other, and everybody got something out of it. Love this planet, taxes and all. That's my take on taxes. What do you think? Do you benefit from any of the things which are funded through taxes? Did you know you already paid taxes? How does it feel? सो मला माहिती आहे ॲक्च्युली ही व्हिडिओ थोडी लॉंग टाईमची होती, पण मला असं वाटतं की आपण आत्तापर्यंत जे जे टॅक्सेस, पब्लिक रेव्हेन्यू किंवा ओव्हरऑल टॅक्सेशन विषयी शिकलो त्याच्यासाठी ही व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाची होती. आत्तापर्यंत जे जे शिकलो त्याची इज लाईक अ रिव्हिजन. सो आता आपण डायरेक्टली असं म्हणू शकतो की आपण डायरेक्टली या कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशनकडे जाऊ शकतो, वळू शकतो. Taxation may be regarded as central part of public finance in modern times. It is the single biggest source of public revenue. Since public expenditure has increased in scope and size in modern times, the most important objective of taxation is to raise revenue to meet the expenditure adequately. असं म्हणू शकतो आपण की टॅक्सेशन हा गव्हर्नमेंटच्या इन्कमचा सगळ्यात मोठा भाग असतो आणि कारण आजकालच्या काळात गव्हर्नमेंटला खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकांसाठी खर्च करायला लागतो. तो खर्च भागवण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर टॅक्सेस पण रेज करायला लागतात. New taxes have been introduced or the existing measures have been strengthened just to finance normal expansion of state activity. Taxes are regarded as the most appropriate, elastic, as well as convenient method of raising public revenue. पब्लिक रेव्हेन्यू म्हणजे लोकांचे इन्कम वाढण्यासाठी अतिशय गरजेची आणि अतिशय उत्तम अशी गोष्ट म्हणजे टॅक्सेस असू शकतात. In recent times, the revenue objectives of taxes is, however, directly linked with the welfare goal. म्हणजे समाजाचं हित करण्यासाठी जे आपलं टार्गेट असतं सोशल डेव्हलपमेंटचं, सोशल वेलफेअरचं, त्याच्याशी टॅक्सेस डायरेक्टली लिंक केले जातात. इन द सेन्स जेवढे टॅक्सेस वाढतील तेवढं समाजाचं जास्त हित होईल असं म्हटलं जातं. Taxes enable the government to fetch the revenue necessitated for the incurring public expenditure, which aims at welfare maximization. Canons of taxation refers to those tax principle on which an ideal tax system should be based. म्हणजे थोडक्यात उत्तम अशा प्रकारच्या टॅक्सच्या क्वालिटी काय असतात किंवा काय असल्या पाहिजे याला कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन असं म्हणतात. थोडक्यात कशा प्रकारे टॅक्सेशन असलं पाहिजे याला आपण असं म्हणू शकतो कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन. The first set of such principles was put forward by Adam Smith, which he called
कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन. सो जर तुम्हाला असा प्रश्न आला की कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन कुणी पुट फॉरवर्ड केले, कुणी दिले, तर त्याचं उत्तर काय असू शकतं? काय असू शकतं त्याचं उत्तर मित्रांनो? सांगताय ना की आपण झोपून गेलो? कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन. ॲडम स्मिथ. करेक्ट, व्हेरी गुड. ॲडम स्मिथ नावाचा जो अतिशय हुशार, अतिशय वेल रिनोन्ड, म्हणजे खूप ओळखीचा असा इकॉनॉमिस्ट होता, आणि ज्याने आपल्याला इनविजिबल हँडचं प्रिन्सिपल दिलं, ज्याने खूप मोठ्या मोठ्या थिअरीज दिल्या, तो ॲडम स्मिथ. आणि त्यांनी आपल्याला हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत, कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन, म्हणजे उत्तम टॅक्सेशनची सिस्टीम कशी असली पाहिजे याविषयीचं तत्व त्याने आपल्याला दिलं. ओके, लेट्स सी अशी कोणती आहेत. Adam Smith was interested in enabling an economy to increase its productive capacity and thereby achieve a higher rate of growth. Further, he firmly believed that a private sector was more efficient than the public sector, and therefore the primary responsibility of economic growth should rest with the private sector. सो त्याचं असं म्हणणं होतं की प्रायव्हेट सेक्टर हा पब्लिक सेक्टरपेक्षा, म्हणजे गव्हर्नमेंटकडून केल्या जाणाऱ्या ॲक्टिव्हिटींमध्ये जास्त एफिशियंट आहे. आणि असा एफिशियंट असल्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की प्रायव्हेट सेक्टरची जी ग्रोथ होते त्याबरोबर समाजाची जास्त ग्रोथ होऊ शकते. त्यामुळे प्रायव्हेट सेक्टर ग्रो झालं पाहिजे. However, there should be adequate revenue for the state for maintenance of law and order, defense and for social overheads. म्हणजे समाजात केले जाणारे खर्च, लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे न्याय व्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षितता, सुव्यवस्था हे ठेवण्यासाठी, डिफेन्स म्हणजे सुरक्षा ही मेंटेन करण्यासाठी देशात सरकारला हे जे खर्च करायला लागतात त्यासाठी टॅक्सेशन गरजेचं आहे. फॉर दिस देर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ टॅक्स बर्डन. पण त्यासाठी जे टॅक्स आपण रेज करू ते टॅक्स इक्विटेबल म्हणजे सगळ्यांना सारखे वाटले गेले पाहिजे, त्याचं बर्डन सगळ्यांना सेम झालं पाहिजे, त्याचं ओझं. विथ दिस एंड इन व्ह्यू म्हणजे या प्रकारचं गोल की सगळ्यांना इक्विटेबल टॅक्स बर्डन असलं पाहिजे, हे गोल मनात ठेवून ॲडम स्मिथ laid down those principles of taxation which were to satisfy certain conditions. ॲडम स्मिथ prescribed the following 4 canons of taxation. 4 प्रकारची canons of taxation म्हणजे principles of taxation ॲडम स्मिथने दिली. Later on other objectives were added by the economist. म्हणजे इतर लोकांनी इतर इकॉनॉमिस्टनी आणखीन काही प्रिन्सिपल त्यात ऍड केले. सो पहिलं आहे कॅनन ऑफ इक्वॅलिटी. ओके, म्हणजे इक्वॅलिटी म्हणजे सगळ्यांना सेम प्रकारचं टॅक्स बर्डन असलं पाहिजे. द कॅनन ऑफ इक्वॅलिटी, इक्विटी ऑर जस्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅनन ऑफ टॅक्सेशन. अतिशय महत्वाचं असं टॅक्सेशनचं प्रिन्सिपल. ही एक्सप्लेन्ड इट दस द सब्जेक्ट ऑफ एव्हरी स्टेट ऑट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ गव्हर्नमेंट as nearly as possible in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of state. So देशाच्या सरकारच्या प्रोटेक्शन अंडर किंवा त्या देशाच्या जी सगळ्या सुविधा पुरवल्या जातात त्याच्या अंडर जे लोक असतील, जे सिटिझन्स असतील, त्यांनी त्या सुरक्षा मिळवण्यासाठी त्यांना जो काही रेव्हेन्यू मिळतो, त्यांना जे काही इन्कम मिळतं त्याच्या प्रपोर्शनमध्ये त्यांनी स्टेटला काही ना काही कंट्रीब्यूट केलं पाहिजे स्वतःला सुरक्षा मिळवण्यासाठी, समाजात छान प्रकारे राहण्यासाठी. इन ॲब्सोल्यूट टर्म्स द रिचर शुड पे मोर टॅक्सेस बिकॉज विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट दे कुड नॉट हॅव अर्न्ड अँड एन्जॉय द एक्स्ट्रा इन्कम. सो जे श्रीमंत लोक असतात, जे रिचर लोक असतात, त्यांनी जास्त टॅक्सेस भरले पाहिजेत, कारण सरकारचं प्रोटेक्शन आहे म्हणूनच ते जास्त इन्कम मिळवू शकतात. The tax should impose equal marginal disutility upon every taxpayer. म्हणजे प्रत्येकाने सेम अमाऊंटचा टॅक्स भरायचा नाहीये, तर त्याच्या इन्कमच्या सेम प्रपोर्शन मध्ये टॅक्स भरायचा आहे, सो दॅट त्यांना जितकी डिसयुटिलिटी होईल, म्हणजे टॅक्स भरल्यावर त्यांना जितकं असमाधान किंवा थोडासा जो तोटा होईल तो तोटा सगळ्यांना समान प्रमाणात झाला पाहिजे. It means that every person should pay the tax according to his ability and not the same amount. So तुम्हाला आठवत असेल तर मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस जे टॅक्समुळे होतं ते सगळ्यांना सेम प्रकारचं झालं पाहिजे असं म्हणतोय. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so the rich should pay
more and the higher rate of tax than the others or the other person whose incomes are less. Hence, a tax system should contain progressive tax rates based on the taxpayer's ability to pay and sacrifice. So, दोन सॉरी खूप महत्वाची प्रिन्सिपल्स आणि खूप महत्वाचे शब्द यात येतात. ॲबिलिटी टू पे आणि प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स रेट्स. म्हणजे असा विचार करा की जो श्रीमंत असेल त्यांनी जास्त पैसे जास्त टॅक्स भरला पाहिजे आणि जे गरीब असतील ज्यांचं इन्कम ऑलरेडी कमी आहे त्यांनी त्या प्रमाणात टॅक्स भरले पाहिजे. सो म्हणून पहिलं प्रिन्सिपल इक्वॅलिटीचं म्हणजे प्रत्येकाला इक्वल लॉस सहन करायला लागला पाहिजे अशा आशयाचं. सो मला सांगा पहिलं प्रिन्सिपल काय आहे, तुम्ही सांगू शकता, तुमच्या स्क्रीनवर पण आहे आणि तुम्ही ऐकलं असेल तर. What is the first canon of taxation? Canon of equality. Very good. Canon of equality. बरोबर ना? Let's तुम्हाला हे प्रिन्सिपल काय ते समजलंय का? कॅनन ऑफ इक्वॅलिटी किंवा हे प्रिन्सिपल काय आहे हे समजलंय का? लेट्स मूव्ह फर्दर देन. द कॅनन ऑफ सर्टन्टी. सर्टन्टी म्हणजे एखादी गोष्ट माहीत असणं किंवा एखाद्या गोष्टीची खात्री असणं. सो खात्रीशीरपणा म्हणजे सर्टन्टी. सो हे सर्टन्टीचं प्रिन्सिपल आहे. अकॉर्डिंग टू ॲडम स्मिथ, देर शुड बी सर्टन्टी इन टॅक्सेशन बिकॉज अनसर्टन्टी ब्रीड्स करप्शन. सो जेव्हा समाजात अनसर्टन्टी असते म्हणजे नक्की काय होणार, कसं असेल, काही नीट इन्फॉर्मेशन नाहीये, भविष्यात काय होणार याचा काही अंदाज नाहीये, असा प्रकार जेव्हा घडतो तेव्हा समाजात भ्रष्टाचार बोकाळतो किंवा भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते असं ॲडम स्मिथचं म्हणणं होतं आणि जे खरंही आहे. त्यामुळे असा विचार करा की जेव्हा तुम्हाला माहिती नसतं की तुम्हाला किती टॅक्स पे करायला लागेल तेव्हा आपोआपच तुम्हाला जर माहित असेल की देशात प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स सिस्टीम आहे म्हणजे जर मी जास्त पैसे मिळवले तर जास्त टॅक्स भरीन, मग मला जर कमी पैसे मिळाले एखाद दिवशी तर मला कमी टॅक्स भरून चालेल, गव्हर्नमेंट मला त्या प्रकारची सुविधा देईल. पण हे जर माहित नसेल, हे अनसर्टन असेल तर काय होईल की प्रत्येक जण आपलं इन्कम चुकीचं दाखवायचा प्रयत्न करेल आणि त्यामुळे आपोआपच करप्शन होईल. सरकारला त्याचा रेव्हेन्यू तर मिळणार नाहीच, पण त्याबरोबरीने त्या रेव्हेन्यू मधून सरकारने जी काही कामं केली असती, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर केला असता आणि ज्यातून सोशल वेलफेअर झालं असतं ती कामंही होणार नाही. थोडक्यात करप्शन वाढेल आणि करप्शन नंतर ही सगळी सायकल सुरू होईल आणि त्यामुळे टॅक्स सिस्टीम मध्ये सर्टन्टी असली पाहिजे असं ॲडम स्मिथचं म्हणणं होतं. म्हणजेच रिस्क फॅक्टर कमी होतो. By the canon of certainty, he means that the tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. Arbitrary म्हणजे चेंज होणारा, डायनामिक. ओके, सो प्रत्येक माणसाला जो टॅक्स भरायला लागतो तो निदान त्या फायनान्शियल इयरसाठी फिक्स असला पाहिजे, तो सतत बदलत नाही राहिला पाहिजे. ओके, द टाइम ऑफ पेमेंट, the manner of payment and the quantity to be paid ought to be clear and plain to the contributor and to every other person. कसं पेमेंट करायचंय, किती पेमेंट करायचंय आणि त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी करायच्या आणि ऑब्व्हियसली कोणी किती तारखेला, कोणत्या महिन्यापर्यंत, डेडलाईन काय आहे टॅक्स पे करायची, या सगळ्या गोष्टी अतिशय क्लिअर असल्या पाहिजेत सिस्टीम मध्ये. म्हणजे असा विचार करा, इंडिव्हिज्युअल्सना कधीपर्यंत टॅक्स पे करायचा आहे, ओके, त्याच्यानंतर फर्म्सना कधीपर्यंत टॅक्स पे करायचा आहे, जे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स वाले असतील त्यांना त्यांची जी रिटर्न्स आहेत ते कधीपर्यंत फाईल करायचे, गव्हर्नमेंट एंटिटीजना कधी, ह्या सगळ्याच्या डेट्स आणि पे कसं करायचं हे अतिशय क्लिअर असलं पाहिजे सगळ्या बाबतीत. ओके, सो दॅट इज अ सर्टन्टी, लोकांना माहिती असतं. ओके, दिस कॅनन thus implies that there should be no element of arbitrariness in a tax. कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ, कन्फ्युजन, चेंज, डायनामिकनेस नसला पाहिजे टॅक्स सिस्टीम मध्ये. इट शुड बी क्लिअर टू एव्हरी टॅक्स पेअर ॲज टू व्हॉट, वेन अँड वेअर द टॅक्स टू बी पेड. कधी, कुठे आणि केवढा, किती टॅक्स पे करायचा आहे हे प्रत्येकाला क्लिअर असलं पाहिजे. Certainty also means that the state should also be certain about the amount of tax revenue and the time when it is expected to flow into the exchequer. म्हणजे थोडक्यात स्टेटला, गव्हर्नमेंटला स्वतःलाही हे माहित पाहिजे की किती प्रमाणावर रेव्हेन्यू रेज होईल आणि तो त्यांच्या तिजोरीत केव्हा येईल. थोडक्यात सगळ्या बाबतीची आपल्याला आधीच कल्पना असणं हे अतिशय गरजेचं असतं आणि दॅट इज द कॅनन ऑफ सर्टन्टी. सो दुसरं प्रिन्सिपल कॅनन ऑफ सर्टन्टी आहे. आता तुम्ही मला सांगू शकाल की हे प्रिन्सिपल, हे कॅनन जे आहे ते तुम्हाला लक्षात आलंय का, कॅनन ऑफ सर्टन्टी? ओके,
सो मला आता तुम्हाला सांगायचंय की पहिलं कॅनन कोणतं होतं, पहिलं प्रिन्सिपल टॅक्सेशनचं? Equality. कॅनन ऑफ इक्वॅलिटी. इक्वालिटी. व्हेरी गुड. आणि दुसरं कॅनन कोणतं आहे? Certainty. व्हेरी गुड, Certain. कॅनन ऑफ सर्टनिटी. व्हेरी गुड. सो आता हे लक्षात ठेवा, ही दोन कॅनन्स कुणाकडून आपल्याला कुणी सांगितलेत? ही दोन कॅनन्स, त्या माणसाचं नाव काय सांगा बरं? Adam. करेक्ट, Adam Smith. ॲडम स्मिथ. बरोबर. आता आपण तिसऱ्या प्रिन्सिपल कडे वळूया. तिसऱ्या प्रिन्सिपलचं नाव आहे कॅनन ऑफ इकॉनॉमी. सो लेट्स सी की तुमच्यापैकी कोण वाचू शकतं. ओके, अनिशा, आर यू देअर? तुला माझा आवाज ऐकू येतोय का? Yes, ma'am. Yes. So could you please read this first paragraph? Canon of economy. According to this principle, the cost of collecting a tax should not be but the minimum. A very expensive tax collection machinery is not justified. According to Smith, every tax has to be counted as both to take out and keep out of the pocket of the people as little as possible over and above or it bring to the public treasury of the state. The government has been maintained an elaborate tax collection machinery with the largest staff of highly trained personnel which involve high administrative costs as well as delay in assignment and collection of tax. According to Adam Smith, there is lack of economy when असू दे, पुढचं मी इट्स ओके. आधी हे मी एक्सप्लेन करते. complicated tax. आधी मी Ma'am, एक्सप्लेन आवाज करते. येत होतो? हो हो, आवाज येतोय, पण आधी मी हा पॅराग्राफ एक्सप्लेन करते. व्हेरी वेल, थँक्यू अनिशा. सो आपण हे बघत होतो की कॅनन ऑफ इकॉनॉमी मध्ये असं म्हटलंय की टॅक्स अमाऊंट जी असते ना ती एक्झॉर्बिटंट नसली पाहिजे, म्हणजे खूप मोठी किंवा अति जास्त अशीही नसली पाहिजे आणि अगदी कमी आहे की ज्याचं जेवढं कलेक्ट केलं त्याचा गव्हर्नमेंटला काही फायदाही होणार नाही, अशी नाही. थोडक्यात ती अतिशय ऑप्टिमम क्वांटिटीची, म्हणजे जेवढी पाहिजे तेवढी असली पाहिजे. अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह टॅक्स कलेक्शन मशिनरी इज नॉट जस्टिफाईड. इव्हन टॅक्स कलेक्ट करण्याची जी सिस्टीम आहे तिला जर टॅक्स म्हणजे कलेक्ट करण्यासाठी अतिशय पैसे खर्च होत असेल, अतिशय कॉस्ट होत असेल, तर त्याचाही काही फायदा होणार नाही. का रे असं होईल मला सांगा? की जर समजा टॅक्स कलेक्ट करण्यासाठी जी सिस्टीम वापरली जाते, म्हणजे जी ऑनलाईन सिस्टीम असतील, जे वर्कर्स काम करत असतील, जे ऑफिसर्स काम करत असतील, तर टॅक्स कलेक्ट करण्याचा खर्च हा अति जास्त असला तर तोही तोटाच होईल सरकारला. असं का वाटतं तुम्हाला? असं का म्हटलं असेल? मॅम पुन्हा सांगा. बघा, मी असं म्हटलं की जर समजा टॅक्स कलेक्ट करण्यासाठी जेवढा टॅक्स कलेक्ट करायचा, आता मला जर समजा 100 रुपये टॅक्स मिळणार असेल लोकांकडून ॲज अ सरकार, पण तो टॅक्स कलेक्ट करण्यासाठी जो वर्कर्सचा पगार द्यायचा आहे, जो आणखीन ऑनलाईन मशिनरी वापरायचे, बँक अकाउंट हँडल करायचे, त्याच्यासाठी जे काही वापरायचं आहे, समजा हे सगळं करण्यासाठी म्हणून मला 200 रुपये खर्च येत असेल, टॅक्स मला 100 रुपयाचा मिळणार आहे, तर ते तोटा होईल असं मी म्हणते. असं का होईल सांगा? टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितने पैसे लगेंगे उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होगा इसका गवर्नमेंट का, इसलिए डेफिनेटली. तर काय होईल आपोआपच, म्हणजे त्यांना जास्तच खर्च करायला लागेल गवर्नमेंटला. गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसका कुछ फायदा ही नहीं होने वाला टैक्स का कलेक्ट करके फिर. तो इसकी वजह से ऐसा बोला गया है कि टैक्स कलेक्शन मशीनरी मतलब जो सिस्टीम आहे, जी सिस्टीम आहे ती सिस्टीम जस्टिफाईड असली पाहिजे की कमीत कमी खर्च होईल.
Okay, government has to maintain tax collection machinery with the large staff of the highly trained personnel, which involves high administrative cost as well as delay in assessment and collection of tax. So गव्हर्नमेंटला खूप सारं माणसांची मदत लागते जेव्हा काय टॅक्स कलेक्ट करायचा असतो, आणि हे माणसं अतिशय ट्रेंड असणं गरजेचं असतं, आणि ऑब्व्हियसली हे कॉस्टली आहे, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे देअर विल बी लॅक ऑफ इकॉनॉमी. म्हणजे अशा वेळी जो फायदा होणार असतो गव्हर्नमेंटला टॅक्स कलेक्ट करून, त्याचा फायदा कमी होईल. आणि का असं म्हटलंय ऍडम स्मिथने, बघा बरं का, टॅक्स ऍडमिनिस्ट्रेशन इज कॉस्टली ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टॅक्सेस. जेव्हा एखाद्या टॅक्स कॉम्प्लिकेटेड पद्धतीने गोळा करायचा असतो तेव्हा, किंवा त्याची गोळा करण्याची पद्धती कॉम्प्लिकेटेड असते फाईल करण्याची, तेव्हा अतिशय ट्रेंड पर्सनल लागतात, आणि त्यामुळे ऑब्व्हियसली टॅक्सला तोटा, म्हणजे गव्हर्नमेंटला तोटा होतो. दुसरं, टॅक्सेस आर अनड्युली हेवी which would discourage investment so that general level of income reduces and hence the relative tax yields. म्हणजे जेव्हा जास्त टॅक्स असतात तेव्हा लोक जास्त पैसे भरायला लागतात, म्हणून त्यांचे इन्व्हेस्टमेंट कमी करतात, जास्त टॅक्स भरायला लागू नये म्हणून. आणि ऑब्व्हियसली त्यांनी जास्त पे केलेलं असतं, म्हणजेच त्यांच्याकडे सेव्हिंग्स कमी आहे, आणि सेव्हिंग्स कमी आहे म्हणजे कमी इन्व्हेस्टमेंट, आणि इन्व्हेस्टमेंट कमी झाली की आपोआप काय होतं की नवीन बिझनेस सुरूच होत नाही, पुन्हा नवीन इन्कम कमी होऊन जातं, आणि पुढच्या वेळी जेव्हा टॅक्स यील्ड्स म्हणजे टॅक्स मधून मिळणारा फायदा असतो गव्हर्नमेंटला, तो कमी होऊन जातो. टॅक्स कलेक्शन मशिनरी इज एलॅबोरेट अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस आर हाय. म्हणजे जेव्हा एक खूप लॉंग रनिंग मशिनरी असते, लॉंग रनिंग सिस्टीम असते टॅक्स कलेक्शनची, आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस पण खूप हाय असतात, तेव्हा कलेक्ट केलेल्या टॅक्स रेव्हेन्यूचा फार कमी फायदा गव्हर्नमेंटला होऊ शकतो. टॅक्सेस आर अनप्रोडक्टिव्ह इन येल्डिंग सफिशियंट रेव्हेन्यू. खूपदा असं होतं की जे टॅक्सेस गोळा केले जातात ते अशा प्रमाणावर, कमी प्रमाणावर गोळा होतात, किंवा अशा प्रमाणावर गोळा होतात की त्याचा ओव्हरऑल पब्लिक वेलफेअरसाठी, सोशल वेलफेअरसाठी काही उपयोग होत नाही, कारण तेवढा रेव्हेन्यू गोळाच होत नाही. It also implies that there should be economy in sacrifice involved in the payment of tax by the taxpayer. म्हणजे किती प्रमाणावरती टॅक्स पेयरला, म्हणजे जो टॅक्स पे करणार आहे त्याला सॅक्रिफाईस करायला लागेल, हे सुद्धा थोड्या प्रमाणावर इकॉनॉमी, म्हणजे आपण म्हणू की बॅलन्स्ड असलं पाहिजे, त्याला पण खूप जास्त सॅक्रिफाईस नाही करायला लागता कामा, किंवा खूप कमी सॅक्रिफाईस पण करायला नाही लागता कामा. येतंय लक्षात तुमच्या? सो हा प्रकारे जेव्हा आपण टॅक्स बद्दल बोलत असतो, सो हे झालं चौथं प्रिन्सिपल टॅक्सेशनचं. ओके, सॉरी, तिसरं प्रिन्सिपल. सो मला सांगा, तिसरं प्रिन्सिपल कोणतं आहे टॅक्सेशनचं? इकॉनॉमी. करेक्ट. आणि मला आता सांगा, पहिलं प्रिन्सिपल कोणतं आहे, तुम्हाला आठवतंय का? इक्वालिटी. करेक्ट, कॅनन ऑफ इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटी. आणि दुसरं प्रिन्सिपल कोणतं आहे? कॅनन ऑफ सर्टेनिटी. व्हेरी गुड, कॅनन ऑफ सर्टन्टी, राईट. सो आता आपण चौथं प्रिन्सिपल बघायला घेणार आहोत. त्याच्या आधी आपला टायमर संपत आलाय, मी तुम्हाला परत लॉग इन करायला सांगणार आहे या मीटिंगमध्ये, कारण आपलं पूर्ण बघून झालं नाहीये. मग अशी बघताना आपण बजेट बघत राहिलो, आणि त्यामुळे तुम्हाला आठवत असेल तर आपण सुरुवात थोडी उशिरा केली. सो आणि आपल्याला ऑब्व्हियसली ह्या सगळ्याचा विचार करायला लागतोच काही करत असताना. सो लेट मी से की आपण थोड्या वेळासाठी पुन्हा एकदा लॉग इन करूया. आत्ताच्या पहिल्या लेक्चरसाठीची अटेंडन्स मी तुम्हाला तेव्हाच देऊ का तुम्हाला लगेच आत्ता देऊ? ठीक आहे, मी आत्ता देऊन ठेवते, म्हणजे समजा असं कोणी असेल की ज्याला कंटाळा आलाय जॉईन व्हायला, आय एम नॉट गोइंग टू बॉदर दे. ओके, याच्यानंतर आपण ऍक्च्युली एका फन व्हिडिओने सुरुवात करणार आहोत. मला वाटतं की तुम्ही फन व्हिडिओ म्हणजे खरंच मजेशीर व्हिडिओ, आणि मग आपण पुढे बघणार आहोत. आपण 3 प्रिन्सिपल बघितलेत आतापर्यंत. चौथं प्रिन्सिपल बघायला सुरुवात करूया. मी तुम्हाला तुमच्या चॅट बॉक्सवर अटेंडन्सची लिंक पाठवली. ओके, ही मीटिंग जेव्हा कॅन्सल होईल तेव्हा तुम्हाला परत त्याच लिंकवर ऑन करायचं, तीच लिंक पुन्हा क्लिक करायचं आणि या मीटिंगमध्ये जॉईन व्हायचंय. तुम्हाला लक्षात येतंय का बाळांनो मी काय म्हणते ते? आपलं लेक्चर, कारण तुम्हाला जर आठवत असेल तर 1:30 पर्यंत असतं. ओके, सो मला माहिती आहे तुम्हाला आळस येऊ शकतो, पण वी हॅव नो चॉईस. सो चौथं प्रिन्सिपल आहे ते कॅनन ऑफ कन्व्हिनियन्स. कन्व्हिनियन्स म्हणजे एखाद्याला सुटेबल असणं एखादी गोष्ट.
This canon lays down that both the time and manner of payment of tax should be convenient to the taxpayer. So कशा प्रकारे आणि कधी टॅक्स पे करायचा आहे हे अतिशय सिंपल प्रोसिजर असली पाहिजे टॅक्स पेयर साठी. In the words of Smith, every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay. सो जो पे करणार आहे त्याच्यासाठी अतिशय कन्व्हिनियंट असलं पाहिजे पे करणं, खूप काही कठीण प्रोसिजर नसली पाहिजे. देअर शुड बी अन अप्रोप्रिएट टायमिंग ऑफ टॅक्स कलेक्शन अँड म्हणजे करेक्ट टायमिंगला टॅक्स कलेक्ट केला पाहिजे. अँड इट the mode of receiving payments should be such which is easy and convenient to the taxpayer. The tax should be collected at the time when they have sufficient money or income. So tax तेव्हाच कलेक्ट केला पाहिजे त्याच वेळेवर जेव्हा टॅक्स पेयर कडे सफिशियंट इन्कम अवेलेबल असेल. फॉर एक्झाम्पल टॅक्सेस ऑन लँड शुड बी कलेक्टेड आफ्टर हार्वेस्ट. सो जेव्हा शेतकऱ्यांवरती टॅक्स टाकायचा असतो तेव्हा हार्वेस्ट म्हणजे थोडक्यात त्यांनी जेव्हा पीक कल्टिवेट केलंय, काढलंय आणि विकलंय ते पीक, त्यावेळी त्यांच्यावर लँडवर असलेले टॅक्सेस, लँड रेव्हेन्यू जे कलेक्ट केले असतात ते टॅक्स लेवी केले पाहिजेत, त्यांना ते टॅक्स तेव्हा घातले पाहिजेत. Income of the salaried class must be collected at source at the time of receiving salaries. म्हणून टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स असं म्हटलं, TDS ज्याला म्हणतात, की तुमचं ज्या सॅलरीड माणसाकडून ज्याला सॅलरी मिळते त्याच्याकडून जेव्हा टॅक्स कलेक्ट केला जातो तेव्हा तो सॅलरी मिळतानाच तिथून कट केला पाहिजे, सो दॅट त्याला पुढे टॅक्स पे करण्याची कटकट राहत नाही, त्याला तिथूनच टॅक्स कट होऊन येतो. ओके. Similarly, the payment of sales tax and excise duty by the consumer is also convenient because he pays these taxes when he buys commodities and at the time when he has the mean to buy. So जेव्हा सेल्स टॅक्स, एक्साइज ड्युटी हे कलेक्ट केले जातात, एक्साइज ड्युटी ही इम्पोर्ट वरती टाकली जाते, तेव्हा आता सगळं जीएसटीच्याच अंडर येतं ऍक्च्युली, पण जेव्हा सेल्स टॅक्स आणि एक्साइज ड्युटी कलेक्ट केले जातात तेव्हा जेव्हा ऍक्च्युली बायर किंवा कन्झ्युमर खरेदी करत असतो तेव्हाच ते घेतलं पाहिजे, कारण ऍट दॅट टाइम त्याच्याकडे पैसे असतात आणि म्हणूनच तो बाय करू शकतो आणि म्हणूनच तो टॅक्सही पे करू शकतो. These taxes are included in the prices of commodities and hence it is very convenient. So जेव्हा असे सेल्स टॅक्स किंवा एक्साइज ड्युटी किंवा वॅट सारखे टॅक्स असतात ते ऑलरेडी त्या वस्तूमध्ये त्याच्या किमतीमध्येच इन्क्लूड केले जातात, सो दॅट ते अतिशय कन्व्हिनियंटली कन्झ्युमर कडून घेता यावे. सो हे होतं चौथं प्रिन्सिपल, कॅनन ऑफ कन्व्हिनियन्स. सो 4 प्रकारची प्रिन्सिपल किंवा 4 प्रकारचे कॅनन्स ॲडम स्मिथने आपल्याला दिले. पहिलं होतं कॅनन ऑफ इक्वॅलिटी, दुसरं होतं कॅनन ऑफ सर्टन्टी, कॅनन ऑफ इकॉनॉमी आणि कॅनन ऑफ कन्व्हिनियन्स. याच्या पुढची कॅनन्स आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत, जे तुम्ही याच्यानंतर लगेचच क्लिक करून लॉग इन करणार आहात. ओके, तेव्हा भेटूया या पुढच्या लेक्चरला. ओके, लेट मी स्टॉप शेअरिंग अँड एंड द मीटिंग.